दलील विच तुहाडा स्वागत है तो मैं SP सिंह। लो भाई, मोदी हरा ने वो समुद्री हवाई जहाज़ उड़ा के विखा दिता है तो राहुल गांधी हरी मंदर मंदर घूम आए ने। विकास पता नहीं पागल होया सी या नहीं, पर साडी ते मत मार दी है चोण विश्लेषकों ने। कांग्रेस गुजरात में जित सकती है वाली कुछ दिन की पतंगबाजी तो बाद एग्जिट पोल्स आ गई जड़ियाँ कहंदियां ने बीजेपी ने हिमाचल भी जित लेना जे तो गुजरात भी। कुंडियां दे सिंह फस गए ने। आज सवेरे EVM मशीनां ने बोल पैना तो लग जू पता किहड़ी नितरू वड़ेवें खानी। अज दी रात खुंड चर्चा इस ते भई की असर पावेगा बीजेपी ते कांग्रेस ते किसी भी चोण नतीजे का। जे गुजरात में कारगुजारी बेहतर निकली तो राहुल गांधी कांग्रेस के मजबूत नवे प्रधान बन के उभरनगे, तो जे बीजेपी गुजरात जित भी गई पर झरीट लग गई, सीटां घट गई, तो मोदी साहब उत्ते की रिफ्लैक्शन होगा। हिमाचल में टोपी का जे रंग बदल गया तो फिर तो चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल, तो फिर अगला CM अनुराग ठाकुर। तो इलैक्शन कमीशन जी तुसी यार क्यों चोणा हार गए, अजे तो EVM ने सवेरे बोलना है। खैर इस हफ्ते चर्चा करने साडे नाल जुड़ रहे हैं प्रोफैसर भुपिंदर बराड़ जी, पोलीटिकल साइंटिस्ट ने, पंजाब यूनिवर्सिटी नाल वाबस्ता ने, अत सीनियर प्रोफैसर ने जिन्होंने प्रोफैसर एमरीटस कहते हैं। ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ राजनीतिक विज्ञान सानू पढ़ाते हैं, जिन्होंने राजनीति का विज्ञान योगेंद्र यादव वर्गे पोलीटिकल साइंटिस्टां नूं भी पढ़ाया। साडे नाल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट हरजीत सिंह गरेवाल जी, जिन्होंने घट्टो घट्ट अज तक तो बिल्कुल शक नहीं है कि हिमाचल ते गुजरात में कौन जित रहा है। सवेरे इन्हां दा शक की निकलता है, सच निकलता है कि नहीं, ये पता लगेगा। सुमेल सिंह सिद्धू जी साडे नाल जुड़ रहे हैं, हिस्टोरीयन ने, पोलीटिकल सोशल एक्टिविस्ट ने, पंजाब की राजनीति नाल बड़ी चंगी तरह वाबस्ता ने। इन्हां तो पुछांगे जिस किस्म के नतीजे की उम्मीद की जा रही है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ एग्जिट पोल्स दस रही ने, माइनॉरिटीज़ ਲਈ ਇਹ किस किस्म का सुनिया है, क्या इस प्रिज्म तो भी इनू पढ़ना चाहिए। साडे नाल जुड़ रहे हैं शमशेर चंदेल जी, बहुत ही सीनियर पत्रकार शमशेर चंदेल जी दैनिक भास्कर के नाल एक लंबा समय तो वाबस्ता रहे हैं, देश दी वड्डियां अखबारां विच काम किया है, हिमाचल नूं बिलोंग करते हैं, उहदे ते खास नज़र रखते हैं। इन्हां तो पुछांगे ये हिमाचल विच टोपियां दा रंग ही बदलेगा या कुछ होर भी बदलेगा। पर भुपिंदर बराड़ जी हुण सवेरे रिजल्ट आ जाने ने ते की तुहानूं लगदा है, पहलां ते दसो भी तुहानूं पक्का पता है भी कौन जित रहा कौन नहीं, कि तुसीं भी एग्जिट पोल्स तो कोई नतीजा कढ़ना है। पर मेरा लार्जर सवाल है कि नतीजा कोई भी होवे उहदा असर की होएगा। जे मोदी साहब वड्डी जित गुजरात में प्राप्त कर लेंदे ने तो मोदी साहब के कैरीयर लिए की होएगा, तो फिर उहदा राहुल गांधी के उत्ते की असर पवेगा। उन्हें तो हुणे हुणे सौं खाधी है, 16वां प्रधान बनया, 6वीं जनरेशन जिहड़ी है नेहरू खानदान की वो इस कुर्सी ते बैठी है, उन्हां लई की मायने रखेगा। जे मोदी साहब बहुत वड्डी जित प्राप्त करते हैं जी, ਤਾਂ मोदी और अमित शाह की जिहड़ी पकड़ है वो बीजेपी ते होर भी तगड़ी हो जाएगी, अजे होर तगड़ी हो जाएगी, अजे होर तगड़ी हो जाएगी। ते ये मतलब अपने आप च जिस तरह तुसीं हैरानी दा प्रगटा कीता हुण पार्टी दे हत्थ विच पूरी पकड़ ते इहनूं ते जकड़ कहंदे ने, जिहड़े मार्गदर्शक है जी हैं जो सुते पे ने ते ओह अपनी रजाई होर उपर ले लेंगे। और ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਧੇਗਾ। ਮਤਲਬ देयर विल बी ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਜੀ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। जे इन्हां दी पहला नालों घट सीटां आंदियां कंसीडर मान लो 100 सीटां ही जितदे ने, मैनूं लगदा 95 जितदे ने, ओहदा असर ज्यादा वड्डा होएगा। अच्छा तुहानूं ये लगदा है कि जे वो मान लो 95 सीटां नाल बीजेपी सरकार बनांदी है, 100 सीटां नाल सरकार बनांदी है, तो एक्चुअली राहुल गांधी दी जित होवेगी, भावें वो हार भी जान। राहुल गांधी ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ बीजेपी ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹ। पर जे हार जाए तो सानू पता है कि उन्होंने तो अर्थक्वेक कहते हैं, उन्होंने तो भूचाल कहते हैं, वो तो राजनीति नहीं होंगी। पर जे बीजेपी दी सीटां घट जान तो फिर तुसी मनोगे भी राहुल गांधी ने उत्थे गेम वधिया खेडी है तो तुहानू भज्जन दौड़न ते लड़न लई मजबूर किया, तां ही मोदी साहब नू फिर वो अपना वो समुद्री हवाई जहाज जिहड़ा हवा च भी तुरदा है तो पानी ते भी तैरदा है वो भी उतारना पिया, उंगली दिखा के आखिरी दिन तक लड़ना पिया, आखिरी 200 मीटर भी दौड़ दौड़ के वोटां लैणियां पईयां ने।
ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਉਹਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੈਅ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਕੜ ਤੋਂ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਈਵੀਐਮ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਮਰਾਟ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਮਰਾਟ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸੁਮੇਲ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਇਹ ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਭਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਦਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ 38% 39% ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 42% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ-ਹੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ 74 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 60 ਵੱਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜੋ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅਨਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਢਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ OBC ਆ ਗਿਆ, ਦਲਿਤ ਆ ਗਏ, ਪਟੇਲ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਮੁਸਲਿਮ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ।
ਈਵਨ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੋ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਿਵਨੇਸ਼ ਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਚੰਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮੁਸਲਿਮ ਫੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ? ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ। KHAM ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜੀ। 4 ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਂਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੀਣਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਿਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ where does ਹਿਮਾਚਲ ਫਿਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ 2 ਆਊਟ ਆਫ 2 ਜਿੱਤਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਪਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। Himachal, you know, it's a small state. It's almost like some of the northeastern states. So it does not really matter. जी, पंजाबी हिंदी में जी, उसका कोई प्राइम मिनिस्टर को या बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। व्हाट इज एट स्टेक इज गुजरात, सिवाय दे के वो कह सकन कि हां जीती है, जितनी जरूरी है उनाली जीत 2 आउट ऑफ 2 जीत जरूरी है। और वो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल में रहती है जी, सिंस 71 एंटी इनकम्बेंसी हमेशा ही रही है। जेडी एक सरकार आई दूसरी, अगली बारी वो पहले जाना पड़ा, उस वजह से वो उनको ये है थोड़ा सा कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी जी। तो क्योंकि स्टेक्स ज्यादा गुजरात में है, ज्यादा। पर हिमाचल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं इसको कहूंगा कि ये दिस इज द बैकवर्डनेस ऑफ द वोटर्स जो ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਮੀ ਦਿਸ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक तो पुराने समय के अनुसार। एक तो जी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं, इट्स 0। अच्छा, 2-3 जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। 1 लाख। देखो ग्रेवाल साहब कुछ कह रहे हैं कि वो तुसी मुसलमानों नहीं सुनाते हो, मैं नहीं कह रहा जी, मुस्लिम पॉपुलेशन पत्रकार ने जी। तो आपको एक ही तरह के वोटर्स को रुझाना पड़ता है, मतलब खींचना पड़ता है जी। दोनों जो लीडिंग फेसेस हैं दोनों राजपूत हैं, और वही 37% स्टेट को कंट्रोल करता है, जैसे जाट हरियाणा में करते हैं 25%। जी, तो आपने उन्हीं के बीच फाइट करना है और उन्हीं को खींचना है अपनी तरफ, और दोनों पार्टीज ये कर रही हैं। सो हिमाचल च बीजेपी ते कांग्रेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਲਾਈਕ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ,
ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ EVM ਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ EVM ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ 12 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ TV ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं उस रात जो सवेर नूं EVM ने बोल पैना तो रिजल्ट सामने आ जाने हैं, पर असी चर्चा ये कर रहे हैं कि जिहड़ा भी रिजल्ट आएगा उहदा की प्रभाव पवेगा मोदी साहब दे उत्ते, राहुल गांधी दे उत्ते, देश की सियासत दे उत्ते ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ BJP ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਨੇਯੂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜੇ BJP ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੇ RSS ਦੀ ਤੇ BJP ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਫੈਨੋਮੈਨਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਨੋਮੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ rather than shutting your eyes to it. So we'll take that. What Bhupinder Brar ji is essentially saying ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, 2004 2009 ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖਿਆ, 19 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਈ, 44 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦਿਆ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਿਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ
ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰਜਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੇਚਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਹਈਆ ਲਾਲ ਮਾਨਿਕ ਲਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 1951-55 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਨੀਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਸੇਮ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹੀ ਈਡੀਅਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ 22 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ 22 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਸਾਲ ਸਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਿਆਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 135 ਸੀਟਾਂ, ਚਨਕਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ 12 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਕਮ ਮਾਸ ਬੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਸ ਬੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਚੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਸਵੇਰੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਲੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਜਾ ਆਇਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਧੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਧੀ ਟਰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਨੂੰ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 75 ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ये दोनों पार्टीज में ये प्रॉब्लम है कि हाँ आपने ग्रूम नहीं किया, बुजुर्ग ਨੂੰ बड़ा सम्मान देता है, किसी को ग्रूम नहीं किया। वीरभद्र सिंह के सामने जो प्रॉब्लम है वो ग्रूम नहीं किया किसी को। जिसको ग्रूम किया है, हमने विजय सिंह मनकोटिया से बात की थी, तो वो कहते हैं उन्होंने ग्रूम तो किया, पर कहा ग्रूम उन्होंने किया विक्रमादित्य ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਧੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਜੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਿਰ 2019 ਚ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ? बिल्कुल, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उसको नीचे खींचने के लिए बहुत सारे लोग काम करेंगे। जी। धूमल साहब के लड़के हैं, वो ऊपर ना जाए जी। जो जेपी नड्डा है नेचुरल चॉइस है बीजेपी के लिए, वो इसलिए तभी तो धूमल साहब को इतनी मुश्किल सीट से लड़ा रहे हैं। गरेवाल साहब जेड़ी पार्टी नौजवानों के इन्ना सत्कार करते हुए तुसी हाफ सीएम क्यों दिता है हिमाचल नूं कि तुसी एश्योरेंस दे रहे हो कि 75 सालों तो बाद भी वो काम करेंगे? बिल्कुल, कि मार्गदर्शक मंडल से भेज दोगे किधरे? नहीं, पार्टी इस तरह सोच के काम नहीं साडी करती। हां नहीं, पार्टी सोच के काम करती। पार्टी कहती 75 दे हो गए, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸਪੀ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਨਜਮਾ ਹਿਬਤੁल्ला नहीं रुकदे, कोई किसी ਨੂੰ नहीं रोका ਜਾਂਦਾ। 75 साल हार्ड लाइन है। मैं एक इस पे बात से जोड़ना चाहूंगा, जहां से वो लड़ रहे हैं धूमल साहब, हाँ, उनको उस सीट पे भेजा गया ताकि ही लूजेस एनी विच वे, जानबूझ के। सो दिस इज इससे अच्छा तो रोड पर सुजानपुर जे जित जाते ने तो उत्थे तो नवा सीएमओ बनना है। उन्होंने तो कहा जे मैं सुजानपुर जित गया तो नवा सीएमओ इत्थे बना देंगा। बिल्कुल, पर हरजीत गरेवाल जी तुसीं 75 साल वाली तो गल साबित करो ना फटाफट। दूजा ये भी दसो कि करप्शन का बड़ा वड्डा मुद्दा सी हिमाचल दे विच, वो तुसीं बड़ा स्ट्रोंग वीरभद्र सिंह घेरिया सी। ये घेरदियां सुखराम दे बेटे नूं भी नाल टिकट देनी है, उन्होंने भी पार्टी शामिल करना है, फिर सुखराम साहब नूं शामिल करना है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਰੀਡ ਇਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਖਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਤੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ਸੁਮੇਲ, ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਰੀਡ ਦਿਸ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 2002 ਦਾ ਦੰਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪਛਤਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ सम्मान करते हाँ। जे मनी शंकर अय्यर ने उन्होंने नीच शब्द वरत्या तो चक के पार्टी चो बाहर कढ़ दो। कांग्रेस तो उत्थे इन्नी डरी हुई है। सो ये जे वेले
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੰਮ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੇ, ਛਤਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੌਇਸ ਬਣਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪੋਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੂਲ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੈਟਲ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਈਡਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਲੇਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਦਿਸ ਪਲੇ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਲਿਬਰਲ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕਲਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। 4 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਕਮੋ ਬੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ,
ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਇਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਮॉडर्न लिबरल आउटलुक रखने वाले मुस्लिम लीडर्स और ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ this will be a turning point। देखो सुमेल, if you take this, राकेश सिन्हा लिख रहे ने इंडियन एक्सप्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ, RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ? ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਦਰ ਵੇ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, UPA ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 5% ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 55% ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਪੇਸਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਦਾ, ਪੇਰੀਆਰ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਦੀਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਟੀ BJP ਇੱਕ ਪਲੈਂਕ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੈਂਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਇਆਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ BJP ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਗੁਜਰਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, 167 ਜਾਂ 168 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 2 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਗੇਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ RSS ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ मोदीइज्म भी कोई प्लैंक हो सकता है? मैं गुजरात के बारे में जी श्योर पिक करूंगा। गुजरात में ऐसा पॉसिबल है कि बीजेपी चाहे कि बीजेपी शुड नॉट डू वेल इन गुजरात, बट मोदी एंड बीजेपी आर टू दोनों अलग अलग चीजें हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये बातें मीडिया में सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि हम काफी दूर बैठे हैं, मगर गुजरात में इट इज ए पॉसिबिलिटी बिकॉज मोदी की अपनी सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो ऐसे who are not happy with the prime minister, काउंट भी नहीं करते। हाँ, तो वो 2 धड़े हैं जी। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को रोड शो के लिए निकलना पड़े विद अ पार्टी जिसकी 120 सीटें हैं। मेरे ख्याल से घट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰ ਵਾਲਾ 200 मीटर ਦਾ रोड शो ਉਹਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈ ਗਈ। ये तभी हुआ है क्योंकि वहां मेरे ख्याल से 2 धड़े हैं विद इन दी बीजेपी। पर शिवशेर की ये सच नहीं है कि दरअसल ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਵੀ बीजेपी नहीं, मोदी साहब ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ मोदी साहब ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ मोदी साहब ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। मोदी साहब वहां के चीफ मिनिस्टर भी है और हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी है। फिर की गुजरात मोदी साहब ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि मोदी साहब का सीएम तो दोबारा आया नहीं, आनंदी बेन भी नहीं, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਐਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ क्योंकि मोदी साहब का मॉडल दूजा नहीं आया गुजरात को। मोदी अगर मोदी मॉडल आएगा तो हर जगह हर स्टेट में बीजेपी के प्रॉक्सी सीएम होंगे। जैसे जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में क्यों होने चाहिए सीएम? क्योंकि वो प्रॉक्सी होंगे। He will be the proxy. He is not वो को मास लीडर थोड़ा हिमाचल में, पर वो धूमल साहब को टफ सीट से इसीलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि ताकि वो हारे, और वो उसके बाद वो वहां से और वो होता सवेरे बोल पैना EVMs ने। वन थिंग भुपिंदर बराड़ जी, एक चीज़ सोनिया गांधी ने की अपने काल दे विच कि ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਂਟੇ ਕਾਲੂਵਾਲੀਆ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ RTI, ਨਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਲੀਗਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ ਪਲੈਂਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ਲੈਫਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੀਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
है ना, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲਿਬਰਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਰਜ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਰਡ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ। 2019 ਆਇਆ ਪਿਆ ਬਸ। ਦੇਖੋ 44 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਮਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 68 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਈਵੀਐਮਸ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।